وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کے ویژن کے مطابق محکمہ تعلیم اسکول میں اصلاحات جاری۔ وزیر تعلیم اسکول دیوان علی خان چغتائی کے سابقہ دور حکومت میں سیکرٹری اسکول رزاق احمد ندیم کی جانب سے سینئر ماہر مضامین B18 کی جاری کردہ عبوری سینیورٹی لسٹ حتمی کر دی گئی۔ ٹیچرز کے درینہ مسائل کا خاتمہ کر دیا گیا۔ 1 سال سے زیر التوا سینئر ماہر مضامین کی عبوری سینیورٹی لسٹ کو تحت قواعد حتمی کر دیا گیا۔ سینئر ماہر مضامین کی حتمی سینیورٹی لسٹ کا باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری۔ کشمیر ایکسپریس ڈیجیٹل کی رپورٹ کے مطابق وزیر تعلیم اسکولز دیوان علی خان چغتائی کے سابقہ دور حکومت میں سیکرٹری اسکولز رزاق احمد ندیم کی جانب سے 21 دسمبر 2022 میں سینئر ماہر مضامین B18 کی عبوری سینیورٹی لسٹ جاری کی گئی، جس میں تحت قواعد عذرات طلب کیے گئے اور دیگر پروسیس جاری تھا کہ سیکرٹری تعلیم اسکولز رزاق احمد ندیم کا تبادلہ ہو گیا اور بعد ازاں گورنمنٹ بھی ختم ہو گئی تھی۔ اب پورے 1 سال بعد سیکرٹری تعلیم اسکول رزاق احمد ندیم نے وزیر تعلیم اسکول سردار دیوان علی خان چغتائی کی ہدایت پر تمام زیر التوا کیسز کو مکمل کرنے کے لیے اقدامات کیے اور چارج سنبھالتے ہی ٹائم سکیل جاری کیا۔ اب سینئر ماہر مضامین B18 کی حتمی سینیورٹی لسٹ جاری کی گئی، جس کا سیکرٹری تعلیم اسکول سے باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا۔ ہیڈ ماسٹر، سینئر ہیڈ ماسٹر، صدر معلمین B17 کی سینیورٹی بھی زیر کار ہے، جس پر ایک عدالتی حکم امتناعی چل رہا ہے۔ اس کے معاملات بھی یکسو ہونے پر جلد ہی 17 کی سینیورٹی بھی جاری کر دی جائے گی۔ محکمہ تعلیم اسکول کی جانب سے میرٹ کی بحالی اور مسائل میں کمی کرنے کے لیے کیے گئے جملہ اقدامات پر محکمہ تعلیم کی جملہ انتظامیہ مبارکباد کی مستحق ہے۔ محکمہ تعلیم اسکولز وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کے ویژن تعلیم اور صحت ترجیحات میں شامل پر وزیر تعلیم اسکول دیوان علی خان چغتائی اور سیکرٹری تعلیم اسکول رزاق احمد ندیم کی سربراہی میں ترجیحی بنیادوں پر معیار تعلیم کی بہتری کے لیے کوشاں ہیں اور معیار تعلیم کی بہتری کے لیے اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن میرپور کے زیر اہتمام خواتین وکلاء کے چیمبرز کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا۔ تعمیراتی منصوبے کی تختی کی نقاب کشائی تقریب۔ خواتین وکلاء نے چیمبرز کی تعمیر کو خوش آئند قرار دے دیا۔ کشمیر ایکسپریس ڈیجیٹل کی رپورٹ کے مطابق چیف جسٹس آزاد جموں کشمیر جسٹس راجہ سعید اکرم خان نے ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام ضلع کچہری میں خواتین وکلاء کے الگ چیمبرز کا سنگ بنیاد رکھا اور تقریب سے خطاب کیا۔ چیف جسٹس آزاد کشمیر راجہ سعید اکرم خان جب ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کی تقریب کے لیے آئے تو صدر بار کامران طارق ایڈوکیٹ کی قیادت میں وکلاء نے انہیں خوش آمدید کہا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس آزاد جموں کشمیر جسٹس راجہ سعید اکرم خان نے کہا کہ عوام کو انصاف کی فراہمی میں عدلیہ اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے۔ بینچ اور بار لازم و ملزوم ہے، وکلاء ہی عدلیہ کی طاقت ہے۔ ججز اور وکلاء ایک فیملی کی طرح ہیں۔ ہم نے ہمیشہ وکلاء کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ خواتین کا شعبہ وکالت میں آنا انتہائی خوش آئند ہے۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن میرپور نے خواتین کے لیے الگ چیمبرز بلڈنگ کی تعمیر کا آغاز کر کے تاریخ رقم کی ہے، جس پر ڈسٹرکٹ بار میرپور کی موجودہ قیادت مبارکباد کی مستحق ہے۔ میں پر امید ہوں کہ خواتین وکلاء چیمبرز کی بلڈنگ جلد مکمل ہو جائے گی۔ اس موقع پر صدر ڈسٹرکٹ بار میرپور کامران طارق ایڈوکیٹ نے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس راجہ سعید اکرم خان کا شکریہ ادا کیا کہ وہ اپنے مصروف شیڈول سے وقت نکال کر بار میں تشریف لائے اور خواتین کے چیمبرز کا سنگ بنیاد رکھا۔ تقریب کے اختتام پر چیف جسٹس راجہ سعید اکرم نے ممبران ڈسٹرکٹ بار میرپور میں لائف ٹائم ممبرشپ سرٹیفکیٹ بھی تقسیم کیے۔ 18 سال بعد کسی مسیحا کے منتظر کھلے آسمان تلے بیٹھے بچوں کو چھت میسر آ گئی۔ حکومتی بے حسی کی وجہ سے زلزلہ 2005 میں تباہ ہونے والے متعدد تعلیمی ادارے تاحال تعمیر نہ ہو سکے۔ کشمیر ایکسپریس ڈیجیٹل کی رپورٹ کے مطابق 2005 کے ہولناک زلزلے میں جہاں انسانی جانوں کا ضیاع ہوا، وہاں پر انفراسٹرکچر بھی بری طرح متاثر ہوا، خصوصاً تعلیمی ادارے بری طرح متاثر ہوئے تھے۔ بیرون ممالک سے بھاری امداد لینے کے باوجود آج بھی متعدد اسکول تعمیر نہ ہو سکے۔ انہی میں شامل ایک اسکول گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول ڈار گلا بھی ہے، جس کے بچوں کو اب چھت میسر آ گئی ہے۔ حکمران طبقے سے مایوس ہو کر اسکول کی عمارت کی تعمیر چند فلاحی تنظیموں کے تعاون سے بیرون ممالک میں مقیم مقامی افراد نے اپنی مدد آپ کے تحت کروائی۔ نو تعمیر شدہ عمارت کی افتتاحی تقریب اسکول کے لان میں منعقد ہوئی۔ تقریب میں صدارتی مشیر امتیاز خان، سابق ممبر کشمیر کونسل خالق وسیع، چیئرمین انویسٹمنٹ بورڈ امجد جلیل، محکمہ تعلیم کے آفیسران، عوام علاقہ اور طلباء نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر عمارت کی تعمیر میں تعاون کرنے والی سماجی تنظیمات کے ڈونرز بھی موجود تھے۔ مسلم چیریٹی کے کنٹری ڈائریکٹر اقبال وان نے فیتہ کاٹ کر عمارت کا افتتاح کیا اور عمارت محکمہ تعلیم کے حوالے کی۔ عمارت کے افتتاح پر مایوس بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ دیکھی گئی۔ رنگا رنگ کھیل پیش کیے گئے۔ بچوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا۔ مسلم چیریٹی کے کنٹری ڈائریکٹر اقبال اوان و دیگر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج ہمیں خوشی ہے کہ اس کار خیر میں حصہ دار ہیں۔ آخر میں مظلوم فلسطینی اور کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کیا گیا اور ان کی آزادی کے لیے دعا کی گئی۔
तहसीलदार बरनाला इन एक्शन, मोहिल बाजार में तजावजात माफिया के खिलाफ कार्रवाई, बाजार की सफाई सुथराई और सरकारी रेट लिस्टों पर अमल दरामद के लिए हदायत जारी। कश्मीर एक्सप्रेस डिजिटल की रिपोर्ट के मुताबिक तहसीलदार बरनाला राजा आसिफ मुनीर खान ने हमरा फूड इंस्पेक्टर फैज रसूल मोहिल बाजार का दौरा किया। मोहिल बाजार में नाजायज तजावजात के खिलाफ सख्त एक्शन लिया। इस मौके पर रेडी बानोर फूड और दीगर शॉप्स जिन्होंने बाजार में तजावजात कायम कर रखी थी फौरन हटा दिया गया, जबकि ताजरों को सख्त वार्निंग और हदायत जारी की गई कि अगर किसी ने भी मोहिल बाजार में तजावजात कायम की तो इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बाद में मुख्तलिफ बेकर्स और स्वीट शॉप्स के कारखानों के अंदर सफाई सुथराई का मुआयना किया गया और नाकिस सफाई पर जुर्माने और वार्निंग भी दी गई। मोहिल बाजार में कायम यूटिलिटी स्टोर का मुआयना किया और सरकारी आटे की अवाम को फराहमी के लिए मुलाजमीन को हदायत जारी की गई। अवाम इलाका ने तहसील इंतजामिया बरनाला की कार्रवाइयों को सराहा और मुतालबा किया कि बाजारों की रोजाना की बुनियाद पर चेकिंग की जाए ताकि अवाम को भरपूर रिलीफ मिल सके। महकमा खुराक व फूड अथॉरिटी इन एक्शन, एक बेकरी का कारखाना सील, मुतअद्दिद दुकानदारों को जुर्माने। कश्मीर एक्सप्रेस डिजिटल की रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्टर महकमा खुराक व फूड अथॉरिटी आज़ाद कश्मीर सरदार तारिक खान ने अपने दौरा रावलाकोट के दौरान रिकॉर्ड महकमे की पड़ताल की और डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर पुंछ इम्तियाज हुसैन लाल, असिस्टेंट फूड सेफ्टी ऑफिसरान नाजिम इफ्तिखार, काजी इकबाल, फुरकान आजाद, सहाफ़ी और पुलिस की भारी नफरी के हमरा शहर का दौरा किया। उन्होंने बाजार में बेकरियों के कारखानों, होटलों, करियाना स्टोर, सब्जी फ्रूट शॉप्स, गोश्त मार्केट व दीगर कारोबारी मराकज़ का मुआयना करते हुए 16 बेकर्स, होटल और दुकानों को नाकिस सफाई सुथराई की वजह से भारी जुर्माने किए, जिनमें नामी ग्रामी होटल और बेकरियां शामिल हैं। दौरान मुआयना एक बेकरी का कारखाना सील कर दिया गया। दीगर होटल बेकरियों के कारखानों के मालकान को सख्ती से वार्निंग की गई कि वो सेहत के बुनियादी असूलों के तहत अशिया खुर्दनोश फरोख्त करें। इस मौका पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गैर मियारी और मुज़र सेहत गज़ा की वजह से अवाम मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। अब हफ्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक ही अशिया खुर्दनोश मार्केट में फरोख्त होंगी। किसी को भी इंसानी जानों से खेलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और न ही किसी बासर की सिफारिश को खातिर में लाया जाएगा। आज़ाद कश्मीर के सेक्रेटरी इतलात व जंगलात अंसर याकूब का डिविजनल ऑफिस इतलात मीरपुर का दौरा, सहाफ़ियों से प्रेस फाउंडेशन, प्रेस क्लब, डेफेमेशन मुसद्दा, इश्तिहारात की मुनसफाना तकसीम समेत दीगर कई अहम अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। कश्मीर एक्सप्रेस डिजिटल की रिपोर्ट के मुताबिक आज़ाद कश्मीर के सेक्रेटरी इतलात व जंगलात अंसर याकूब ने दौरा मीरपुर के दौरान डिविजनल ऑफिस इतलात मीरपुर में सहाफ़ियों के मुख्तलिफ नुमाइंदगान से बातचीत करते हुए कहा कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर आज़ादी सहाफ़त पर मुकम्मल यकीन रखती है। आइन और कानून के तहत इजहार आज़ादी को यकीनी बनाने के लिए तमाम इकदाम कर रही है। मालूमात की रसाई और डेफेमेशन कानून का मसद्दा साबका दौर का बना हुआ था जो इस वक्त असेंबली की कायमा कमेटी के पास है। सहाफ़ती बरादरी को यकीन दिलाता हूँ कि आज़ादी इजहार और प्रेस की आज़ादी के खिलाफ कोई कानून न तो बन रहा है और न ही बनाया जाएगा। वजीर कानून ने खुद प्रेस फाउंडेशन और मरकजी ऐवान सहावत के अरकान के साथ मुलाकात करके उन्हें यकीन दिलाया कि कानून साजी में इनकी तजावीज़ को ज़ेर गौर लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज़ाद जम्मू कश्मीर प्रेस फाउंडेशन के अदारे को मुकम्मल फाल बना रहे हैं ताकि सहाफ़ियों के फाउंडेशन के मुतल्लिक मसाइल जल्द हल हो सकें। मीरपुर के सहाफ़ी पेशावराना सलाहियतों के हामिल हैं, सहूलियात न होने के बावजूद कौमी और बैनुल अक़वामी मेयार की रिपोर्टिंग करते हैं। मीरपुर प्रेस क्लब के अरकान ने सहावत के मैदान में मुल्क गिर सतह पर शोहरत कमाई है। मेरी ख्वाहिश है कि कश्मीर प्रेस क्लब मीरपुर माजी की तरह फिर फाल हो सके। बाग में एक जहनी मरीज के हाथों कत्ल होने वाले असद कुरैशी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सियासी व समाजी शख्सियात समेत अवाम इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। मजीद तफसीलात कश्मीर एक्सप्रेस डिजिटल के नुमाइंदा सरफराज मुगल की इस रिपोर्ट में। जी नाज़रीन, मैं हूँ सरफराज अहमद बाग आज़ाद कश्मीर से। गुज़श्ता रोज़ एक नीम पागल शख्स हाफिज़ के हाथों एक इंतहाई पढ़ा लिखा नौजवान असद कुरैशी जो कि खंजर लगने की वजह से शहीद हो गया था, उसकी नमाज जनाजा आज इसके इन्हीं के आबाई गाँव बनी पसारी के मकाम पे अदा की गई। नमाज जनाजा में बाग की सारी इंतज़ामिया, बाग के ताजर, सिविल सोसाइटी, बलदियाती नुमाइंदों, लोकल मीडिया समेत तमाम मकातबे फ़िक्र ने जनाजे में शिरकत की और इस मौके पे ख़िताब करते हुए तमाम जुमला मुकर्री ने यह बात कही है कि जो एक ज़हनी तौर पे एक जो मफलूज आदमी है जिसने हमारे एक नौजवान को सरेरा खंजर की वार करके जिसको शहीद किया गया, तो ऐसे पागल पूरे बाज़ारों में फिरते रहते हैं। तो गवर्नमेंट से उन्होंने ये मुतालबा किया, बाग इंतज़ामिया से भी मुतालबा किया कि जो कातल वहाँ पे गिरफ्तार है थाना बाग के अंदर, इसके ख़िलाफ़ फौरी तौर पे कानूनी कार्रवाई की जाए। और जिसने नौजवान, जो ये लड़का पढ़ा लिखा नौजवान था और वालिदैन का सहारा था, इसको सरे राह चलते चलते अचानक पीछे से खंजर की वार करके जिसने शहीद किया है, ये बड़ी एक दुखद बात है।
تعزیت ریفرنس میں بھی لوگوں نے اور علماء اور مشائخ نے یہی خطابات وہاں پہ بھی لوگوں نے کیے اور لوگوں نے یہ مطالبہ کیا کہ اس کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ سرفراز احمد، کشمیر اسپتال، ڈیجیٹل نیوز، باغ آزاد کشمیر۔